साडे अज दे अगले विचारवान उलत्थाकारी की जिहड़ी कला है या रूपकारी या तर्जमे की उस दे हवाले नाल थोड़ी गल करन। इन्हां ने दो नावल, एक एनीमल फॉर्म जिहड़ा जॉर्ज ऑरवेल दा है और दूसरा सैमुअल बेकेट का नावल द गोडो दी उडीक विच तर्जमा किया। तो आप कहानीकार भी ने ते सूझवान ने जनाब शायद शबीर एडवोकेट, उन्होंने कहांगा कि वो आन और अपने विचार जिहड़े ने वो साडे नाल सांझे कर। जनाब शायद शबीर साहब, तुहाडीआं ताड़ियां च भी। बशर गूंगा सी, लोड़ सी, जज्बा सी। पहली बोली इशारियां दी इजाद की वेले दे नाल अखर आए, बोलियां बनियां, अखरां दियां बोलियां। फिर बोलियां दा आपस का मेल होया ते तर्जमे की रीत इशारियां तो लैके बोलियां ते मेल तो शुरू हो गई सी। पंजाबी च तारीख का वेरवा किया हुणे इन्होंने, तो असी जे आलमी पद्धर पर वेखीए तो यूनानियां दे इल्म फजल तो लैके अदबां की तारीख, तो फिर यूरोप ने वो सारा इल्म और अदब जड़ा अपनाया, वो सारा काम तर्जमे का सी। तो लोड़ बारे तो मेरा ख्याल है चौखी गल करन दी भी लोड़ कोई नहीं। लोड़ हमेशा सी और हमेशा रहेगी। थोड़ पंजाबी दे विच वो मंजूम तर्जमियां दी नहीं रही है। नहीं, मेरा ताल्लुक चूँकि फिक्शन दे नाल है, तो इस पासे एक थोड़ सानू नज़र आती जिहड़ी हुण किसी तरह, क्योंकि तर्जमे जिहड़े कुछ पहले होए भी ने पंजाबी तो पहले इत्थे फिक्शन च उर्दू तर्जमे की रवायत रही है। असी भी जवानी च पढ़े ने, लेकिन वो ट्रांसलेशन जिहड़ी है वो इन्नी कोई लिटरल हुंदी सी कि ऊब जांदा सी दिल तुहाडा। खास तौर पर मैं जिहड़े रशियन अदब दे विच जिहड़ियां कहानियां वगैरह दे तर्जमे पढ़े तो हासा बाता आंदा सी। उहदे च मूड हुंदा ही नहीं सी, ना एनवायरनमेंट हुंदा सी, ना वो करैक्टर्स नज़र आते सन सानू। वो पता नहीं लगता सी कि कित्थों दा बूटा पट के कित्थे ला दिता है। उन्होंने जिन्ना मर्जी पानी देने की लीडर अपने वालों कोशिश करे, उसकी गोडी करे, पल्ले कुछ नहीं सी पैंदा। लेकिन हुण खास तौर पर अज दे सैशन दे विच मैडम की कहानी, मैं चूँकि वह इंग्लिश वर्जन नहीं देखा, लेकिन जैक लंदन की कहानी, ये कहानी मैं बड़ी दफ़ा पढ़ी है और एक मॉडर्न तर्जमा है। मैं उन्होंने हर लिहाज नाल एक मॉडर्न तर्जमा कहांगा कि पूरा इन्वायरमेंट मैदानी पंजाबी जिहड़ा है वो शायद उस मुंजमद मयाबान तो वाकफ नहीं, लेकिन किते भी ओपरापन महसूस होया होवे। वो जिहड़ी जदीदियत तैनूं चाहीदी सी तर्जमे दे विच, इस बोली दे विच जिहड़ी बज़ाहिर तुहानूं उस कॉन्टैक्स्ट तो बड़ी एलियन नज़र आती है, वो नज़र नहीं आई। अच्छा, मैं तो क्यों गल कर रहा इसलिए कि सदे तो मैनू मेरा ख्याल सी कि शायद ये कोई तनकीदी सैशन है, लेकिन मैनू बाद चो आके एहसास होया कि नहीं, ये कोई गलबात का सैशन है, तो लिहाजा मैं उस तरह वो तैयार होकर नहीं आया। लेकिन चूँकि कहानी आ गई तो वो हवाले ना मैं कहांगा मकसद की है अदबी तर्जमे का, मैं ये गल करांगा। नॉन फिक्शन च मैं मेरी एक जाती राय है, जरूर इख्तलाफ हो सकता है कि नॉन फिक्शन और साइंस नूं शायद पंजाबी च तर्जमे की इन्नी लोड़ नहीं, या लोड़ ही नहीं जिन्नी अदब नूं। लखारी तवाज़ात वो हमेशा अपने वेले तो अगे हुंदा, वो भावें शायर होवे ते भावें अदीब होवे, जिहड़ा भी होवे, जिहदे हाथ च कलम है, उहदी सोच दूजियां नालों हमेशा 4 कदम अगे ही हुई। अजोकी सोच नूं भी नवें रंग नवें ढंग ही दिंदा, उहदे कुछ मुख्तलिफ डायमैंशनस तुहानूं दिखांदा।
ਤੇ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਨ ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਕਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਆਈਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਅਦਬ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਬਾਜ਼ਾਦ ਅਦਬ ਹੈ, ਫਿਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਭਾਲੀ ਕਿਸੇ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖੀ ਔਰ ਸਕਾਫਤੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਕਿਉਂ ਵੈਸਟ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸੋਚ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲ ਵਰਸਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਜੁਮੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਦਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੈਲ ਵਰਸਡ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਤਬਾਜ਼ਾਦ ਮਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਈਲ, ਉਹ ਟੋਨ, ਸਾਰੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ੱਦੋ-ਮਦ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੁੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲਿਖਾਰੀ ਲਈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਵਰਸਡ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਬਾਜ਼ਾਦ ਕੰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਜਮ ਗੋਲਡ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਗੋਲਡ ਰਸ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚਮਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਨੇ ਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੌਂਟੈਕਸਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਡਚ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਈਡੀਅਮ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਓਪਰਾਪਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਈਡੀਅਮ ਜਦੋਂ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੈਕ ਲੰਡਨ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਟੋਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਐਪਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਰ ਉਹਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਜ਼ਨ ਕੂਸਾ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਫਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ ਤਾਂ ਯੂ ਵੈਲਕਮ। ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇੰਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਕੁਝ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਸੇ ਮਜਲਿਸ ਤੋਂ 2 ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਰੀਅਲੀ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।